برنامج الجزائر موتورز يقدم لكم برعاية إيفال. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجنا، البرنامج اللي يهتم بعالم السيارات بالمحركات وبالإطارة، وهي الإطارة اللي حتشوفوها اليوم في عدد اليوم من خلال لو سومير سويفون. بعد اليوم من جزائر موتورز راح نعطيو لكم تقرير على سوق السيارات، الانخفاض اللي عرفوا هذا العام وتأثيره على السوق الموازي، واللي خدينا عينة سوق ال11 الأسبوعي. كما راح تشوفوا معنا الاطلاق الرسمي لا نوفال 208 روستيلي من مدينه بجايه، واللي راح تحط عليها بيجو الجزائر الامال باش تتواصل في النجاحات وتبقى رائده لعصر المبيعات فئه بي الهاتشباك. نروح عند فولكسواجن ونشوفوا اخر التكنولوجيات اللي راح تقدمها لنا في الاعوام القادمه، واللي راح ترجع من السياره سياره ذكيه وتزيد في رفاهيه السياقه والامان. وككل اسبوع نروح نشوفوا اخر الاخبار اللي يميزوا عالم السيارات. نروحوا عند بيجو ونكتشفوا لا نوفال 208 روستيلي اللي طلقتها منذ ايام في بجايه، واللي راح نعطيو لكم نبدا عليها ولحتى تعرفوا عليها في هذا الموضوع. من مدينة بجاية كان الإطلاق الرسمي للبيجو 208 المحسنة بعد عرضها لأول مرة في صالون جنيف المنصرم. وتناول ممثل العلامة الفرنسية ببلادنا أمام مختلف وسائل الإعلام الإضافات والتجهيزات التي جاءت بها 208 في هذا الجيل المحسن، خاصة وأنها تمثل اليوم حصان السبق لعلامة بيجو بالجزائر رغم التراجع الكبير في أرقام مبيعات السيارات ببلادنا. La stratégie de la marque Peugeot, au contraire, c'est plutôt d'essayer de tirer en fait nos gammes vers le haut en offrant donc des prestations de haut niveau avec des véhicules d'une qualité toujours meilleure, si je puis dire, et on voit qu'effectivement en matière de qualité, la perception des clients est extrêmement positive sur nos nouveaux modèles, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, avec nos high cockpit par exemple. Donc non, clairement pas de volonté d'aller vers le low cost pour Peugeot. Si j'en juge par les résultats de 208, qui est effectivement leader de son segment, avec ses nouveaux équipements, avec son nouveau look, je pense que le succès commercial devrait se poursuivre. Partner également est un véhicule qui rencontre un grand succès sur le marché algérien, qui est présent donc depuis de nombreuses années dans le paysage automobile algérien. Et là encore, nouvelle face avant, nouveau look, nouveaux équipements pour, je pense, une suite de carrière qui devrait être extrêmement positive et favorable. Bien sûr que la sécurité, qui est une préoccupation réelle en Algérie, est aussi une préoccupation très forte de la marque Peugeot, et avec des équipements comme l'Active City Brake que vous trouvez donc sur 208 et Partner, mais je crois que la marque Peugeot y répond pleinement. Voilà, donc nous sommes en phase avec les attentes du marché, de la clientèle algérienne et des préoccupations des Algériens qui sont aussi les nôtres. Mes prévisions, si vous voulez, c'est un petit peu difficile à établir en termes de volume, parce que ça va un peu dépendre donc, des dispositions qui seront prises pour l'année prochaine concernant le marché automobile. Mais en termes de positionnement, ce qu'on souhaiterait effectivement, c'est pour ces deux modèles conserver le leadership. التحسينات الشكلية الجديدة التي أضافها مهندس علامة سوشو ل 208 تعكس الهوية البصرية الجديدة لعلامة بيجو بتجهيزها بشبكة تهوية جديدة كليا تحتوي على شعار علامة الأسد في الوسط، إلى جانب غطاء محرك جديد ومصابيح أمامية مزودة بتقنية الإضاءة عن طريق الهالوجان، وتصميم جديد للأجناط التي زادت من النفحات الرياضية ل 208 نفحات سنجدها في الفضاء الداخلي الذي حافظ إجمالا على تصميمه وجماله. أما أهم ما ميز المؤخرة فهي الأضواء الجديدة التي تعمل بتقنية 3D على شكل مخالب الأسد الذي يرمز إلى شعار العلامة. 208 est le leader incontesté du segment BH et on compte bien le rester. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a apporté ces différentes évolutions, à la fois en termes d'équipement technologique, de sécurité, mais aussi en termes de design, puisqu'on a repris les nouveaux codes stylistiques
de la marque, hein, nouveaux codes stylistiques qui ont été lancés notamment sur 308, avec donc une calandre avec un gravage laser white mantle, des rétroviseurs avec un gravage laser, un liseré également blanc ou white mantle, un pack personnalisé qui permet de renforcer le look, avec notamment des coques de rétro noires. Et puis, bien entendu, pour asseoir le modèle et puis ce nouveau design et ces nouveaux codes stylistiques, on a proposé une offre de lancement dans le cadre du lancement de la nouvelle 208. Donc, on offre pour les 208 premiers clients allure, 208 allures, HDI 90 chevaux de couleur Orange Power, le pack personnalisé, l'Active City Brake ou FARC, freinage d'assistance en milieu urbain, ainsi que des jantes en alu teintées noires à gravage laser pour renforcer le côté sportif du véhicule, et la peinture métal de la couleur de lancement Orange Power. التغييرات لم تقتصر على الجانب الجمالي للسيارة بل امتد إلى الجانب التكنولوجي حيث زودت بيجو سيارتها بآخر ما توصلت إليه في عالم التكنولوجيا. Alors ces deux véhicules phares sont lanceurs de 3 nouveautés technologiques, 3 équipements technologiques à la fois au service de la sécurité et du confort. Alors dans un premier temps au service de la sécurité, pourquoi? Puisqu'on lance un nouvel équipement de freinage inédit en Algérie qui est l'Active City Brake. C'est un système de freinage en milieu urbain. Donc on a une cellule et un faisceau laser qui se situe dans la partie haute du pare-brise et qui mesure constamment la distance qu'il y a entre un obstacle, qu'il soit un autre véhicule, un piéton ou autre, qui succède à votre propre véhicule, qui précède votre propre véhicule. Donc il analyse en permanence la distance et pour une vitesse inférieure à 30 km/h, si le conducteur est distrait au volant, il arrive régulièrement que vous manipuliez votre smartphone ou votre écran tactile pour changer la plage musicale. Ce système de freinage donc, intervient automatiquement à la place du conducteur pour éviter la collision ou limiter en tout cas la casse liée à une collision. Voilà, donc ce système-là est disponible en avant-première et inédit en Algérie, de manière inédite en Algérie, sur 208 et sur Partner. Deuxième équipement très technologique qui permet d'améliorer le confort à bord. Vous savez qu'en Algérie, on utilise beaucoup de smartphones. On a assisté à l'explosion du parc de smartphones lié à l'arrivée de la 3G en Algérie. Et donc, on met à disposition de nos clients une nouvelle fonction qui s'appelle Mirror Screen et qui permet de dupliquer l'écran de votre smartphone sur l'écran tactile du véhicule. Donc c'est source de confort, de qualité, de convivialité, d'intuitivité en matière aussi de navigation dans les différentes applications qui sont disponibles aujourd'hui en Algérie au travers de cette fonction. Et un dernier équipement technologique lui aussi qui est disponible sur 208 Partner, 508, 308. C'est l'équipement Peugeot, Link My Peugeot, pardon. Cet équipement, lorsque vous appairez votre téléphone en Bluetooth avec votre véhicule, vous permet de récupérer toutes les informations techniques de votre véhicule. Ça va du kilométrage parcouru en passant par le kilométrage moyen, le kilométrage cumulé, votre niveau de carburant aussi. Il arrive parfois quand on coupe le contact le soir, qu'on rentre chez soi, qu'on a oublié de vérifier quel est le niveau de carburant dans votre véhicule. Et bien là, vous n'avez plus besoin de vous rendre à nouveau dans votre véhicule, vous l'avez directement sur votre écran de smartphone. De lancement. وفيما يخص محركاتها فقد حصلت بيجو 208 المحسنة على تشكيلة جديدة لعل أبرزها محرك ثلاثي الأسطوانات VTE سعة 1.2 لتر بقوة 82 حصان ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر HDI بقوة تتراوح بين 75 و 90 حصان.
سوق السيارات في بلادنا هالعام عرف تراجع كبير من خلال الارقام المبيعات اللي انخفضت بما لا يقل على 31% حسب اخر الارقام، وهو اللي اثر سلبا على السوق الموازيه اللي عرفت ارتفاع كبير في السيارات فاق ال 20 مليون سياره الواحده. وهو التقرير اللي راح تشوفوه معنا واللي راح تكتشفوا انخفاض المبيعات في بلادنا وكيفاش اثرت على السوق الموازي، وهذا من خلال زيارتنا للسوق الاسبوعي للسيارات بالحراش. تابعوا معنا هذا التقرير. الأكيد أن مبيعات السيارات ببلادنا شهدت تراجعا كبيرا خلال هذه السنة مقارنة بالأعوام الماضية، تزامنا مع إطلاق مجموعة من القوانين التنظيمية شهر أبريل المنصرم لإعادة هيكلة قطاع هام في ميزانية الاقتصاد الوطني، وهو ما كلف ندرة في السيارات التي أجبر وكلاء السيارات على تزويدها بمجموعة من وسائل الأمان، إضافة إلى ارتفاع الأسعار مع تراجع الدينار مقابل العملات الدولية. فأرقام الجمارك الجزائرية تشير إلى تراجع كبير في واردات السيارات خلال 9 أشهر من هذه السنة، حيث لم تتجاوز سقف 230 ألف سيارة، وهو ما يعادل 2.76 مليار دولار، مقابل 310 ألاف سيارة كلفت 4.03 مليار دولار تم استيرادها في نفس الفترة من 2014، بتراجع إجمالي قدره المركز الوطني للإحصائيات بأكثر من 31.5%. فما عدا داسيا الرومانية التي زادت مبيعاتها ب 0.3% بتسويقها ل 27145 مركبة، وميتسوبيشي اليابانية التي حققت نموا بلغ 12% بعد أن بلغت مجمل مبيعاتها 1567 مركبة. فقد شهدت كل العلامات الأخرى تراجعا كبيرا في المبيعات، على غرار غونو الفرنسية التي شهدت مبيعاتها تراجعا ب 12% بسقف لم يتجاوز 35600 سيارة، ومبيعات بيجو تراجعت ب 4.3%، وهو نفس المنحنى لسيتروان بتسجيلها لانخفاض بمعدل 17%. العلامات الآسيوية شهدت هي الأخرى تراجعا محسوسا، فمبيعات تويوتا توقفت عند حاجز 15936 سيارة بمعدل انخفاض بلغ 22%، وبلغ تراجع أرقام نيسان 44% بعد انخفاض رقم المبيعات من 8529 مركبة مسوقة خلال ال9 أشهر الأولى من 2014 تم تسويقها خلال نفس الفترة من 2015. فولكس فاغن هي الأخرى، ورغم الطلب الكبير على نماذجها إلا أنها عرفت تراجعا كبيرا في عدد المركبات المسوقة بلغ 51% بعدما سجلت تسويق 24117 سيارة حتى سبتمبر 2014. أكبر نسب التراجع كان من نصيب فورد التي شهدت انخفاضا في المبيعات بلغ 65%، وسيات عند حدود 67%. أما شيفروليه فقد سجلت أكبر نسبة انخفاض في السوق الوطني بأكثر من 70% بعد أن تراجعت المبيعات من 9644 في 2014 إلى 2845 خلال هذه السنة. وأمام هذا التراجع في المبيعات بسبب نقص كمية المركبات المتوفرة لدى وكلاء السيارات وارتفاع أسعار المركبات، عادت الديناميكية للسوق الموازي، ولكن على حساب قدرة المواطن، بعد أن شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا رهيبا في السعر فاق 20 مليون سنتيما، وهو ما وقفنا عليه في سوق الحراش أكبر أسواق السيارات المستعملة في الجزائر. غالي سوق، ما صبناش نشربه، جيت نشريه ما صبتش والله، ما صبت على حسب بري، ما قدرتش كيف نشري.
هو زادوا كان في الجديد راه ديباسا كان لي 10 مليون حتى 15 مليون شويه ماشي حاجه كبيره مي شويه غاليين. لي بري تاع هذا العام يا خويا الماتريال كاع طلع او طالع ب 10%. على ما حسب ماني نشوف السوق هذا ما يهبط باسكو راهو غير يزيد. السمانه اللي فاتت كان بسومه، السمانه هذه زاد شويه كيما واش يدخل تسمى دوك الماتريال كاع راهو يطلع، راهو يزيد برا باسكو الماتريال ماهوش يدخل هو حابس. دوكا زاد 10% في الطوموبيل، دوكا الزوالي ماشيش طوموبيل، كيو ما يقدرش الحق عليها. الزوالي ما يشريش، واللي عنده دراهم من بكري السوق يمشي نورمال. عباك لافير من وراين بلوكيا من فيفري، سما راهي عندها 6 شهور دوكا، رانا مواد سبتمبر راهي طولت، وبروبليم هذا تاع الطوال واش دار؟ طوموبيلات شراو، سما الشاري يشري غالي دوكا ما يقدرش يشري. راك فاهم كيفاش؟ هذه وحده. زوج ما كاش البيع في كاع لي كونسيسيونار، السوق عنده علاقه بلا ميزون، ولا واحد ما يكذب عليك، راك فاهم كيف؟ تزيد في لا ميزون يزيد في السوق، ترخص في لا ميزون تهبط في السوق. دوكا 80 ما تجيب لك والو، 90 ما تجيب لك والو، تجيب لك طوموبيل نورمال. في 2013 روح باش تشري لازم لك واحد 140 ولا، والسوق اللي يقول لك يهبط يكذب. السوق يزيد يطلع، مازال تزيد تشعل النار كاع. جو بونس يعاود يهبط مازال ما شريتش راني نشوف. على حسب لي فواتير حبسوا كاع تيك لي ميزون، ماهوش يجيبوا ماهوش يمبورتيو كاع لي فواتير ديكا. عباك بلاو حابسين كاع يتيك، والبترول على بالك نطاح، ما كاش لي زامبورتاتور يمبورتيو لي فواتير حبسوا. واش بريفير نشري من السوق ما نشريش عند كونسيسيونير. انت باش تشري طونوبيل تفيرسي 3 شهور 4 شهور ما تديش طونوبيل تاعك، وما كاش ما يعطي لك والو، من بعد على فان كونت يعطيك يخدم بدراهمك، ومن بعد يعطي لك وثنين يعطيك دراهمك على فان كنت ترجع لك دراهمك كونسيسيونير. هنا تشري ترفدها وتروح. قيس كهكذا لازم 100 تشري، اقل 100 ما تشريش خويا. ماروتي هكذا تمشي في ليتورات واحد 80 ولا 70، هذا ما كان اللي يجي دوبليك. وتشير جميع الدراسات إلى أن ارتفاع أسعار السيارات سيستمر إلى نهاية هذه السنة، فيما سيعود الانخفاض بداية 2016 مع عودة الديناميكية لسوق السيارات الجديدة واحتمالية دخول القروض الاستهلاكية حيز التطبيق، لكن لن تعود الأسعار كما كانت من قبل لتصبح السيارة حلما صعب التحقيق للكثير من المواطنين البسطاء. نروح لعالم التكنولوجيا ومع العملاق الالماني فولكسفاجن اللي رغم من انه عرف عدد من المشاكل خلال الايام القليله الماضيه الا ان ابداعاته في عالم السيارات ما زالت متواصله من خلال مجموعه حديثه من التكنولوجيات اللي راح يزود بها النماذج اللي راهي جايه واللي راح ترجعها سيارات نوعا ما سيارات ذكيه واللي راح تعطي راحه وامان اكثر للسائق. وهو لو بتي ريبورتاج اللي نقترحوا لكم عليه واللي راح تكتشفوا فيه اخر ابداعات فولكسفاجن في عالم التكنولوجيا تاع السيارات. تعمل شركة فولكسفاجن على تعميم تجربة استخدام سيارات تتمتع بخواص السيارات ذاتية القيادة. ومن بين تلك الإمكانيات خاصية القيادة الذكية وأخرى للفرملة الأوتوماتيكية في أوقات الطوارئ
وهي ميزة ستدعم السيارات في مواجهة الحوادث وأخطار الاصطدام. أما فيما يتعلق بالنظام الترفيهي الداخلي للسيارة، فمن المقرر إمداد السيارات بالتحديثات التي قررت الشركة إدخالها مطلع العام المقبل، حيث من المنتظر أن تدعم السيارة بأنظمة أندرويد أوتو، كار بلاي وميرور لينك، بالإضافة إلى خيار الانضمام لشبكة اتصال توفر للسيارات خواص التحكم عن بعد، التنبيهات الأمنية والبيانات المتعلقة بمختلف الخدمات في الوقت الحقيقي. كشفت بورش الألمانية عن سيارتها المحدثة بورش 911 كاريرا قبل إطلاقها رسمي منتصف الشهر الحالي في وطنه الأم ضمن فعالية معرض فرانكفورت الدولي. وحافظت كاريرا الجديدة على هويتها الشهيرة مع اختلافات خارجية بسيطة تضمنت مصابيح أمامية وخلفية بتقنية لاد ومقابض أبواب محدثة، إطارات جديدة. أما التغيير الأكثر وضوحا كان على غطاء المحرك الخلفي الخاص بهذه السيارة الرياضية. لكن الصانع الألماني ركز على تطوير محركات بورش 911 كاريرا، حيث زود السيارة بمحرك سداسي الأسطوانة سعة 3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 370 حصان ووزن دوران قدره 450 نيوتن متر. كما وفرت بورش حزمة سبورت كرونو على كاريرا لتضيف إليها مقود جديد يحتوي على زر دائري يمكن السائق من خلاله الاختيار بين 4 وضعيات للقيادة: عادية، سبورت، سبورت بلس، والاختيار الشخصي انديفيديوال. كما زودت السيارة بصندوق تغيير سرعات PDK سيتوفر بزر لتحسين الاستجابة الرياضية لهذه السيارة ليحصل السائق على أقصى تسارع خلال 20 ثانية فقط. ظهر الممثل البريطاني روان أتكنسون المعروف بالشخصية الكوميدية مستر بين وهو يقود سيارته الشهيرة ميني كوبر على طريقته الخاصة، وذلك احتفالا بمرور 25 عاما على أول ظهور للشخصية في بريطانيا. وتجول مستر بين في العاصمة البريطانية لندن، ومر على قصر باكنغهام وتوقف بجوار كومة هدايا والتقط بعض المال صورا له. وكان أول ظهور لشخصية مستر بين في بريطانيا في العام 1990، وكسبت الشخصية شهرة واسعة وحب الجمهور في مختلف دول العالم، كما يعرف عن الممثل البريطاني حبه الكثير للسيارات الفائقة السرعة. عرضت BMW نسخة GTS الجديدة لسيارة M4، حيث تستكمل ما انتهت إليه سيارة GTS M3. وإن لم تعطي العلامة البافارية سوى تفاصيل تقنية قليلة، إلا أن BMW أكدت أن الإصدار الجديد يتضمن عددا من التقنيات الحديثة التي سيتم إدراجها في المنتج النهائي. ومن بين التقنيات التي ينوي العملاق البافاري طرحها في النموذج الجديد الحقن بواسطة الماء، التي تنطوي على حقن الماء في مزيج من الهواء والوقود داخل مجمع السحب
من أجل المساعدة في تقليل فرضية ما قبل الاشتعال، ما يؤدي في النهاية إلى مزيد من القوة وعزم الدوران. تقنية سنكتشف تفاصيلها مع بداية الإنتاج النهائي للسيارة المقرر أن يطرح العام المقبل. أعلنت مجموعتي دايملر ورونو نيسان عن وضع حجر الأساس لمصنع مشترك يحمل اسم كومباس في منطقة أغواسيكليانتي الواقعة في ولاية المكسيك الوسطى، وسينتج المصنع سيارات مرسيدس بانز وإنفينيتي متوسطة الحجم. وسيبدأ المصنع في إنتاج سيارات إنفينيتي بداية عام 2017، فيما يبدأ تصنيع سيارات مرسيدس مع حلول سنة 2018، ويتوقع أن يبلغ الإنتاج المبدئي للمصنع المشترك أكثر من 230 ألف مركبة، وسيوفر بحلول العام 2020 حوالي 3600 وظيفة مباشرة و12 ألف وظيفة غير مباشرة. عدد اليوم من زين موتورز وصل للنهايه ديالو، ان شاء الله ما كناش ثقال عليكم. نتلاقاو الاسبوع القادم ان شاء الله مع التجارب لاجدد الموديلات، نشوفوا اخر الابتكارات واخر اخبار اللي يميزوا عالم السيارات. الى ذلكم الحين نقول لكم حبيتوا تعودوا العدد تاع اليوم ولا الاعداد اللي فاتوا، حبيتوا تواصلوا معنا تقدروا تدخلوا سور نوتر سيت انترنت dzrnews.net، كما تقدروا تعودوا تشوفونا سور يوتيوب /dzrmotors، ولا تتواصلوا معنا على صفحتنا على facebook.com/dzrmotors. ما بقى لي غير نقول لكم سوقوا بالعقل، سورتو ما تخلقوش الطريق. السمانه الجايه ان شاء الله. سلام. برنامج دزاير موتورز قدم لكم برعاية إيفال.